And here's an opportunity. Dumfries is in there. Lautaro Martinez. 20 minutes gone. Checks the flag. It stayed down into 1 Barcelona 0. Quality with the final ball from the left-hand side. That's better. Oh, it's a screamer. It's Eric Garcia up from nowhere. It's a belter of a finish. Barcelona back in the tie. Martin might have a go from there. Oh, it's a lovely ball in. It's a brilliant goal. This time the flag stays down. Dani Olmo, who's been so quiet for so long. Dumfries, there was no foul, and there's another equaliser. And extraordinarily, it's the veteran, the pensioner, 37-year-old Francesco Acerbi. He's done really well. Look at the strength of the man. Laid off by Mediterranean. Fratesi! Well, he scored a huge goal against Bayern Munich. He's got another one now. Yamal Lewandowski in the middle. Yamal to settle it off the woodwork. He nearly had the last word. A good counter-attack. Oh, the goalkeeper didn't stick out an arm here. It's on the ball. Lamine Yamal. Was that their moment? Was that their moment? It's done. It's all over. But we will remember this for many, many years to come. እግር ኳስ እንዴት ውብ ስፖርት ነው። በሳንሴሮ እምባና ሳቅ ቅርብ ለቅርብ ነበሩ። ለኢንተርም ለባርሴሎናም እየመጡ ይሄዱ ነበር። ደስታና ሐዘን፣ ድልና ሽንፈት ወደ ሚዩኒክ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በየተራ እየሄዱ እንደገና መመለስ የኢንተርም የባርሴሎናም ነበሩ። ኢንተር ወደ ሚዩኒክ ቀድሞ የተጓዙ ይመስል ነበር። ከሚዩኒክ ፍጻሜም ተሰናብቶ ግን ነበር። ባርሴሎና የቻምፒየንስ ሊጉ ታላቅ ምሽት ላይ መድረሱን አምኖ አይተናል። ግን ደግሞ ከሚዩኒክ ጉዞ መቅረትም አጠገባቸው ያደፈጠ እጣ ፈንታ ሆኖ ተመለከትን። ይህ ለዓመታት የምናነሳው የእግር ኳስ ማህደራችን ላይ በደማቁ የተሳለ የሁለት ብርቱ ክለቦች የ3 ሰዓት ከ30 ድንቅ የእግር ኳስ ቲያትር ነው። ወጣት ደፋር ጀብደኛ የወደፊቱን እግር ኳስ የሚቆጣጠሩ ባለተሰጦች በብስለት በልምድ ከወጣቶቹ ፊት የተዋደቁ አልሸነፍ ባዮች የተወኑበት ምርጥ የእግር ኳስ ድራማ በኢንተር ሚላንና ባርሴሎና ጨዋታ ከእግር ኳስ በላይስ ማን አሸነፈ? የምርጡ ትንቅንቅ ዳሰሳ ከትሪቡን። And here's an opportunity. Dumfries is in there. Lautaro Martinez. 20 minutes gone. Checks the flag. It stayed down into 1 Barcelona 0. Quality with the final ball from the left-hand side. That's better. Oh, it's a screamer. It's Eric Garcia up from nowhere. It's a belter of a finish. Barcelona back in the tie. Martin might have a go from there. Oh, it's a lovely ball in. It's a brilliant goal. This time the flag stays down. Dani Olmo, who's been so quiet for so long. He's done really well. Look at the strength of the man. Laid off by Mediterranean. Fratesi! Well, he scored a huge goal against Bayern Munich. He's got another one now. Yamal Lewandowski in the middle. Yamal to settle it off the woodwork. He nearly had the last word. A good counter-attack. Oh, the goalkeeper didn't stick out an arm here. It's on the ball. Lamine Yamal. Was that their moment? Was that their moment? And they are moments away. And what a famous and historic and epic victory all this will be. It's done. It's all over. Sempre e solo forza! Pazza intera mala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera mala, vivila. እጅጉ ለዓመታት እየተተነተኑ የሚዘልቁ ከትዝታ ማህደር የማይጠፉ 90 ደቂቃዎች 13 ጎሎች ከካታሎና ባርሴሎና የተደረገውን የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ይመስል ነበር። የሳንሴሮ የመልስ ጨዋታም ኢንተር ሚላን በጊዜ የባርሴሎናን በር ደጋግሞ ፈተሸ። ወደ ሚዩኒክ ፍጻሜ የሚመሩ 2 ጎሎችን አገኘ። ከረፍት መልስ ልክ በመጀመሪያው ዙር እንደሆነው ባርሴሎና ፋታ በሚነሳ አስደናቂና ፈጣን የማጥቃት ስልት በድል ስሜት የጋለውን ሳንሴሮን ወረረ። በ6 ደቂቃዎች ብቻ የኢንተርን መሪነት ወደ ምንምነት ቀየረ። ባርሴሎና ኢንተርን በሁሉም ቦታ ጥቃት እየሰነዘረ ፋታ እንደሚነሳ ቡጥኛ ማጣደፉን ቀጠለ።
ኢንተር ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ፎጣም ይወረውር መሰለ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ቀርተውትም ከ2-0 መምራት የጀመረው ባርሰሎና 3-2 መራ። ውቡ ፍጥጫ በመጨረሻ በካታሎኑ ባርሰሎና የበላይነት የተደመደመ መሰለ። ኢንተር ሚላን ግን ለመውደቅ አልተዘጋጀም። የጨዋታው ሰዓት 93 ደቂቃ ሲል ሜዳው ላይ ካሉት የኢንተር ተጫዋቾች ሁሉ ጎል ለማስቆጠር የማይገመተው የመሃል ተከላካዩ ፍራንቼስኮ አቼርቢ ኢንተርን ከሞት ወደ ሕይወት የመለሰች ጎል አስቆጠረ። እግር ኳስ መቼም ፈጽሞ የማይዘነጋው ጨዋታም ወደ ተጨማሪ 30 ደቂቃ ተሸጋገረ። ያኔ ኢንተሮች በመደበኛ ደቂቃ እንዳደረጉት ቀድመው አገቡ። ባርሰሎና ግን ምላሽ አልነበረውም። Thuram has done really well. Look at the strength of the man. Laid off by Mediterranean. Fratesi! Well, he scored a huge goal against Bayern Munich. He's got another one now. And Inter ahead again in this time. ባለፈው ሳምንት ረቡዕ የመጀመሪያው 90 ደቂቃ በባርሰሎና ሜዳ 3-3 ከተጠናቀቀ በኋላ የእግር ኳስ ደጋፊዎች እግር ኳስ ከተመለከታቸው ምርጥ 90 ደቂቃዎች አንዱ ብለው ጨዋታውን ገለጹት። ከዚያው ከቆመበት የድራማው እውነተኛው ከፍታና መደምደሚያ ባለቀ ሁኔታ ሚላን ላይ በሳንሲሮ ታየ። ከምንጊዜውም ምርጥና በከፍታ ከሚጠቀሱ ጨዋታዎች አንዱን አይናችን ተመለከተ። እግር ኳስ ለምን በቢሊዮኖች ልብ ውስጥ የሚናፈቅ እንደሚሆን ምስክር የሆነ ጨዋታ አየን። ኢንተር ሚላን ልክ በሞንትዊች ባርሰሎናን እንዳደረገው አስቀድሞ በሁለት ጎሎች የጨዋታው ቀላል አሸናፊ የሚሆን መሰለ። መጀመሪያ ላውታሮ ማርቲኔዝ፣ ቀጥሎ ደግሞ ሃካን ቻናሉሉ በፍጹም ቅጣት ምት ኢንተርን 2-0 መሪ ማድረግ ቻሉ። ጨዋታው በራሳቸው ሜዳ ነውና መከላከሉንም የሚያውቁት ነውና ኢንተር ሚላኖች ልክ ከሳምንት በፊት እንደሆነው እድሉን አሳልፈው አይሰጡም የሚል ግምት አደረ። ለሁለቱ የሚላን ክለቦች በተጫወተው ጁሴፔ ሜዛና ሳንሴሮ በሚል ስያሜ የሚታወቀው ስታዲየም የጨዋታውን ረፍት ሙኒክ ደርሻለሁ እያለ በ2-0 መሪነት አድምቆ ጨረሰ። Two former European champions, and here's an opportunity. Dumfries is in there. Lautaro Martinez. 20 minutes gone. Checks the flag. It stayed down into 1 Barcelona 0. Amala, pazza intera mala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera mala, vivila, questa storia vivila, può durare una vita, una sola partita. Pazza intera. ልክ በሜዳቸው እንዳደረጉት ባርሰሎናዎች ከመልስ ጋር ከረፍት በኋላ ተመለሱ። 2-0 የሚመራው የካታሎናውያኑ ቡድን ኢንተርን በግራ በቀኝ አጣደፈ። ሲሞኔ ኢንዛጊ የቡድናቸውን ግማሽ እንዲቀይሩ ያስገደደ፣ በዚህም በዚያም ፋታ የሌለው ማጥቃት ከባርሰሎና ወጣቶች የኢንተር መከላከል ላይ ዘነበ። በ6 ደቂቃዎች ብቻ ባርሰሎና የኢንተርን መሪነት ያጠፉ 2 ጎሎች አስቆጠረ። ኤሪክ ጋርሺያ የመጀመሪያውን ጎል፣ ዳኒ ኦልሞ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥረው ወደ ሚዩኒክ እየተራመደ የነበረውን ኢንተር ሚላንን ወደ ጨዋታው መለሱት። 60 ደቂቃ በሳንሲሮ ኢንተር ሚላን 2 ባርሰሎና 2። Quality with the final ball from the left-hand side. That's better. Oh, it's a screamer. It's Eric Garcia up from nowhere. It's a belter of a finish. Barcelona back in the tie. Martin might have a go from there. Oh, it's a lovely ball in. It's a brilliant goal. This time the flag stays down. Gianni Olmo, who's been so quiet for so long, equalises on the night. Last week they came back from 2-0 down, and would you believe it? They've done it again. 5-5 on aggregate. ባርሰሎና ኢንተርን ከጫፍ ጫፍ ማሯሯጡን ቀጠለ። ኢንዛጊ እድሜ የተጫነውንና ለባርሰሎና እጅ የሰጠውን ቡድን በፍጥነት መቀየሩን አከታተለ። ያም ሆኖ አብስቶ ጨዋታውን በእጁ ያስገባው የሚመስለው የሃንስ ፍሊክ ቡድን ለጎል እየተቃረበ መጣም። ጨዋታው ይጠናቀቃል ተብሎ በሚታሰብበት የመጨረሻ ደቂቃ አካባቢ 87ኛው ደቂቃ ላይ ባርሰሎና ኢንተርን ጥሎ ወደ ሚዩኒክ ፍጻሜ የወሰደችውን ጎል በራፊኒያ አማካይነት ያገባ መሰለ። የኢንተር ሜዳ ሐዘን አረበበበት። ባርሰሎና ከ2-0 መመራት ወደ 3-2 መሪነት። የባርሰሎና ደጋፊዎች፣ መሪዎች፣ ተጫዋቾቹ ነገሩን የተቆጣጠሩ መሰሉ። በደስታ አበዱ።
በአንጻሩ ኢንተሮች ፍጹም ባልጠበቁት መንገድ ቡድናቸው እጅ መስጠቱ አንገታቸውን አስደፋቸው። መጨረሻውም የተቃረበ መሰላቸው። ዳኛው 5 ተጨማሪ ደቂቃ አሳዩ። አሁን በተራቸው ባርሰሎናዎች ወደ ሚዩኒኩ ፍጻሜ እየተጓዙ ነው። 90 ደቂቃ አልቋል። ተጨማሪ ሰዓት ብቻ ቀርቷል። ባርሰሎና 3 ኢንተር 2። ሶስተኛው ደቂቃ ባርሰሎና ላይ ኢንተር ካገባቸው 7 ጎሎች 5ቱ ላይ ተሳትፎ ያለው ዴንዘል ዶምፍሪስ በቀይ መስመር አካባቢ አንድ ኳስ አገኘ። የኢንተር የመሃል ተከላካይ ፍራንቼስኮ አቼርቢ ባልተለመደ ሁኔታ የባርሰሎና የግብ ክልል ላይ ተገኘ። ከዶምፍሪስ የተሻገረችውን ኳስ ባልተገመተ ሰዓት ከሼዝኒ መረብ ላይ ያሳረፋት። ሳንሴሮ ድብልቅልቆ ወጣ። ያለቀለት ኢንተር ወደ ጨዋታ ተመለሰ። የሳንሴሮ ታዳሚ ከሐዘኑ ተፋታ። ፍራንቼስኮ አቼርቢ መለያውን ከላዩ ላይ ያላቆረጠ። ኢንዛጊና ተለዋጭ ተጫዋቾቹ አበዱ። ወደ ሚዩኒክ ሄደው የሚመስለው ባርሰሎና ወደ ጨዋታው ተመለሰ። ኢንተር ሚላን 3 ባርሰሎና 3። Dumfries, there was no foul and there's another equalizer, and extraordinarily it's the veteran, the pensioner, 37-year-old Francesco Acerbi. ተለውጠው በገቡ ተጫዋቾቹ ኃይል ያገኘው በተጠናቀቀ ሰዓት በተቆጠረችም ጎል የተነቃቀው ኢንተር ሚላን አሁን በተጨማሪው ሰዓት ረስቶት ወደ ቆየው የማጥቃት እንቅስቃሴ መግባት ጀመረ። ባርሰሎና ጎል ማግባቱ እንጂ ጎል የሚጠራ ስህተትና ቦታ የሚተው በቻምፒየንስ ሊጉም ብዙ ጎል የገባበት ቡድን ነውና ኢንተር ሚላን በመደበኛ 90 ደቂቃ እንደሆነው ሁሉ በፍራንቴሲ አማካይነት 4ኛ ጎል አገባም። ኢንተር ወደ ነበረበት መሪነት ተመለሰ። ባርሰሎና ኢንተርን ማሳደድ ግድ ሆነበት። ከዚያ በኋላ ያን ሶመር በሁለቱ ጨዋታዎች እንዳደረገው መዳን የማይገባቸው ኳሶችን በተለይ ከላሚን ያማል ወደ ማዳን፣ ኢንተሮችን ለነፍሳቸው መከላከል ወደ ማድረግ ተሸጋገሩ። ሃንሲ ፍሊክ ጨዋታውን በአሸናፊነት ደምድመናል በሚል ስሜት ያደረጓቸው ቅያሬዎች በኋላም ቡድናቸውን ምላሽ እንዲሰጥ የወሰኗቸው ለውጦች 4ኛ ጎል አልፈጠሩም። ከ15 ዓመታት በኋላ ኢንተር ሚላን ዋንጫውን ለማንሳት በሚዩኒክ የሚገኘው የፍጻሜ ተፋላሚ መሆኑን አረጋገጠም። ሶስት ሰዓት ከ30 ደቂቃ ከፈጀ ጨዋታ ጊዜ በኋላ 13 ጎሎች ተቆጥሮበት መጨረሻ ኢንተር ሚላን የሚዩኒክን መንገድ የፍጻሜውን ትኬት ቆረጠ። ልክ በ2010 ፔፕ ጓርዲዮላ እና ጆዜ ሞሪኖ በደርሶ መልስ ያደረጉት የኢንተር ሚላንና ባርሰሎና ጨዋታ ለዓመታት ብዙ እንደተባለለት ይሄኛው የደርሶ መልስ ፍጥጫ ደግሞ በእንከን የለሽ በውብና በማራኪ ትዕይንቱ ለብዙ ዓመታት የሚነገር ጨዋታ ሆኖ ተጠናቀቀ። ከታክቲክ ከጨዋታ ቅርጽ ከብዙ እግር ኳሳዊ ጉዳዮች በላይ የሚተነተንበት ብዙ ምክንያት ያለው ጨዋታ ሆኖ እንዘክረዋለን። እንከን አልባነትና ስህተትን የቀላቀለ በደንብ የተቋጨ ቲያትር፣ ቁጭ ብድግ የሚያደርገው ጥረት፣ የማይፈሩ እንደ ልብ ኳስን የሚያሾሩ ባለተሰጥኦዎች፣ በእድሜ የመጣ ልምድ ይዘው የተጋፈጡ አንጋፋዎች፣ ብዙ ሊነገርለት ሊባልለት የሚገባ ጨዋታ ነበር። ባርሰሎና እንደገና የሚያንሰራራ የሚመጣ ቡድን ነው። ደፋር ጀብደኛ፣ ለጨዋታ ስልቱ የታመነ፣ ተጋጣሚን በተከላካዮቹ ጭምር ተጭኖ አማራጭ የሚያሳጣ፣ እንደፈለገ ቢመራ የሚያንሰራራ አዝናኝ ቡድን ነበር። ሃንሲ ፍሊክ በጣም ባጭር ጊዜ የካታሎናውያንን ክብር የመለሰ የጨዋታ ትግበራ እምነት ያሰረጹበት ቡድን አንዳች ሳያጎድል ተሸንፏል። ሲሞኔ ኢንዛጊና ቡድናቸው በሁለት ጨዋታዎች ቀድሞ ያቆሰሉትን ግን ደግሞ አስጨንቆ ምላሽ የሰጣቸውን ክለብ በጀመሩበት መንገድ ዋጋ እንዲከፍል በመጨረሻ የተደነቀ ሥራ ሰርተው አሳክተውታል። ባርሰሎና በጀብድ የሚተውን ቦታ በተጠና ታክቲክና ኢንተር ሚላኖች ተጠቅመውበት ወጥተዋል። ባርሰሎናዎች የማይረሱትን ትምህርት ከኢንተር ጨዋታ አግኝተዋል። ከፍጻሜ ጨዋታዎች ከታላላቅ የእግር ኳስ ምሽቶችና ታሪኮች ጋር ለምርጥነት የሚፎካከሩት ሁለቱ የደርሶ መልስ ጨዋታዎች ለገለልተኛ ተመልካቾች እንኳ
ባይጠናቀቁ እንዳስባሉ ተጠናቀቁም። What a night for Inzaghi, what a night for Inter Milan, what a night for football. Pazza intera mala, è una gioia infinita che dura una vita. Pazza intera mala. ሲሞኔ ኢንዛጊ ከጨዋታው በኋላ ተናገረ። በመጀመሪያ ባርሴሎናዎችን ማክበር እፈልጋለሁ። በጣም ጠንካራ ቡድን ነው። ቀጥሎ ለተጫዋቾቼ ማጨብጨብ እፈልጋለሁ። እጅግ ድንቅ ሁለት ጨዋታዎችን አድርገን አሸንፈናል። የነዚህ ታጋይ ተጫዋቾች አሰልጣኝ በመሆኔ ኩራት ይሰማኛል። ያላቸውን ሁሉ ሳይቆጥቡ ሰጥተዋል። ስኬታቸውን በስታዲየሙ ማክበራችን ትክክል ነው። ችግሮች ነበሩብን፣ ግን በልበ ሙሉነት ያጋጠሙንን ፈታኝ ነገሮች ሁሉ ማለፍ ችለናል። ከመጀመሪያው የባርሴሎና ጨዋታ በኋላ ለዋንጫ ያቀርነው የጨዋታ ፕላን ነበረን። ሁላችንም በጋራ ለመክፈል በቻልነው መስዋዕትነት ብቻ አሳክተነዋል። ተጫዋቾቼ በፍጻሜው መገኘት ይገባቸዋል ብሏል ሲሞኔ ኢንዛጊ። የባርሴሎናው መሪ ሃንስ ፊሊክም አሁን ሁሉም የቡድን አባላት በስጭት ውስጥ እንደሚገኙ አውቃለሁ። በዚህ ጨዋታ ብዙ ከፍለናል። በግሌ በቡድኔ ኩራት ይሰማኛል። ያለንን ሁሉ ሰጥተንበታል። በሚቀጥለው ዓመት እንመለሳለን። ቻምፒየንስ ሊግን ለማሸነፍም እንጫወታለን። እንደዚህ አይነት ምሽቶችን በእግር ኳስ ስታሳልፍ እንደገና የመመለስ ጉጉት ይጨምራል። የኢንተር አጥቂዎች ጠንካራና ልምድ ያላቸው ናቸው። የኛ ቡድን ወጣት ነው። እንሻሻላለን። ስራችንም ቡድኑም ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ ነው። በመከላከል ለውጥ ማምጣት አለብን። ማጥቃቱም ላይ እንዲሁ። በሁለተኛው አጋማሽ የተሻልነው እኛ ነበርን። ሽንፈቱ ከባድ ነው፣ ግን አንገታችንን መስበር የለብንም። ለተጫዋቾቼ ማለት የምፈልገው ይሄንን ነው። ተጫዋቾቼ ፍጻሜው ላይ መገኘት ነበረባቸው። ራሳቸውን ሲመለከቱም ሊኮሩ እንደሚገባቸው የሚያረጋግጥ ስራ ሰርተዋል። ሃንስ ፊሊክ ተናገሩ። የኢንተር ሚላኑ ወሳኝ ተጫዋች ዴንዘል ደምፍሪዝ በጣም የሚገርም ጨዋታ ነበር። 7 ጎል ዛሬ ብቻ አስደናቂ ነው። ቡድኔ ባደረገው ተጋድሎ በጣም ኮርቻለሁ። እኔም ለፍጻሜ እንድንደርስ በተወጣሁት ሚና ተደስቻለሁ። ከጉዳት ተመልሼ 2 ከባድ ጨዋታዎችን ማድረግ ለኔ ቀላል አልነበረም። አሰልጣኛችን ልዩ ነው። እኔ ቡድኑን ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ ነገር እያደረገ እንዳለ መሰክራለሁ። ወደ ሚዩኒክ ለማሸነፍ እንሄዳለን። ከ2 ዓመታት በፊት ለፍጻሜ ደርሰን ተሸንፈናል። ሁሉም እንደሚቻል ደግሞ ከጉዟችን ተረድተናል። ወደ ሚዩኒክ የምንጓዘውም ይህንን እምነታችንን ይዘን ነው ሲል ተናግሯል። ፌዴሪኮ ዲማርኮ ለሆነው ለተፈጠረው ሁሉ አንዳች አይነት ገላጭ ቃል የለም ሲል ተናግሯል። ለቻምፒየንስ ሊግ ለእግር ኳስ ሁሉ ድንቅ ምሽት ነበር። እውነተኛ የእግር ኳስ ቡድን ነበርን። ሜዳችን ድንቅ ነበር። ብዙ ሰዎች ስለ ስታዲየም ድባብ ሲያወሩ የተለያዩ ቦታዎችን ሲጠቅሱ ሰማለሁ፣ ግን ሳን ሲሮን የሚያህል ቦታ የለም ሲል ሐሳቡን ገልጿል። ዲማርኮም እግር ኳስ እንዴት ውብ ስፖርት ነው! በሳንሲሮ እንባና ሳቅ ቅርብ ለቅርብ ነበሩ። ለኢንተርም ለባርሴሎናም እየመጡ ይሄዱ ነበር። ደስታና ሐዘን፣ ድልና ሽንፈት፣ ወደ ሚዩኒክ የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ በየተራ እየሄዱ እንደገና መመለስ የኢንተርም የባርሴሎናም ነበሩ። ኢንተር ወደ ሚዩኒክ ቀድሞ የተጓዘ ይመስል ነበር። ከሚዩኒክ ፍጻሜም ተሰናብቶ ነበር። ባርሴሎና የቻምፒየንስ ሊጉ ታላቅ ምሽት ላይ መድረሱን አምኖ ነበር። ነገር ግን ከሚዩኒክ ጉዞ መቅረትም አጠገባቸው ያደፈጠ ዕጣ ፈንታ ሆኖ ተመለከትን። ይህ ለዓመታት የምናነሳው የእግር ኳስ ማህደራችን ላይ በደማቁ የተሳለ የሁለት ብርቱ ክለቦች የ3 ሰዓት ከ30 ድንቅ የእግር ኳስ ቲያትር ነው። ወጣት ደፋር ጀብደኛ የወደፊቱን እግር ኳስ የሚቆጣጠሩ ባለተሰጥኦዎች በብስለት በልምድ ከወጣቶች ፊት የተዋደቁ አልሸነፍ ባዮች የተወኑት ምርጥ የእግር ኳስ ድራማ በኢንተር ሚላንና ባርሴሎና ጨዋታ ከእግር ኳስ በላይ ማንስ አሸነፈ? የምርጡ ትንቅንቅ ዳሰሳ È una gioia infinita che dura una vita, pazza intera mala.